ఇప్పుడు వినపడుతుందమ్మా? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? వాట్ అబౌట్ నౌ? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Yes, sir. Induction, sir. Okay, very good. Okay, so don't worry. Ma? Okay, present okay kada? Okay, right. So today's our topic is bearing capacity of a soil. Bearing capacity of a soil. So in the last lecture, we discussed about factors that are influencing to design a shallow foundation. If you want to design or if you want to provide a foundation, we should consider some factors. Those factors are definitely affecting to the foundation. Okay, so all these points we covered in the last lecture. All these points we covered in the last lecture. Now we are going to discuss about the heart of a shallow foundations. Suppose shallow foundation is equal to human being. For understanding purpose, I am giving one example. So the entire human being is equal to shallow foundations. In human being, we can see number of elements, number of organs. In those organs, the important organ is heart. Without heart, there is no circulation of blood into different parts to the human being. Okay, so heart is very important. It plays a very important role. So remaining organs అన్ని కూడా వేస్ట్ అంటే దానికి అర్థం అది కాదు. హార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ దట్ షాలో ఫౌండేషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్, లేకపోతే డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్, వీటన్నింటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏమన్నా ఉందా అంటే దట్ ఈస్ ద బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ సాయిల్. బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ soil. Without knowing the bearing capacity of a soil, or without knowing the bearing capacity definition, without knowing the meaning of bearing capacity, if we will design foundation, if we will design different types of shallow foundations, but there is no use. There is no use. బేరింగ్ కెపాసిటీ తెలియకుండా కూడా మనం ఫౌండేషన్స్ డిజైన్ చేయొచ్చా అంటే డిజైన్ చేయొచ్చు, బట్ నో యూస్. సో విత్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, with the help of bearing capacity, we can design foundations. Those foundations will help to us related to strength criteria. So foundation ni డిజైన్ చేయటం అనేది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ వర్క్. అది అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎంత స్పేసింగ్ ఇవ్వాలి, ఇదంతా కూడా స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్. అయితే ఎంత డెప్త్ లో వేయాలి, ఓకే, ఎంత విడ్త్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా జియోటెక్నికల్ ఇంజనీర్ వర్క్ అన్నమాట. సో ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ సాయిల్. Width of foundation is depending upon bearing capacity of a soil. So the important point, depth comma width of
foundations depth comma width of a foundations is depending upon bearing capacity of a soil. It is very important. So the depth of foundation and width of foundation is completely depending upon bearing capacity of a soil. So that's why without knowing the bearing capacity, without knowing the concept of bearing capacity, it may be difficult to finalize the depth or width of a foundation. So that's why bearing capacity is very important phenomenon. Bearing capacity is one of the character of a soil, like your strength. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత హైట్ ఉన్నా, ఎంత వెయిట్ ఉన్నా, లేకపోతే ఎంత సన్నగా ఉన్నా, ఓకేనా, ఎంత పొట్టిగా ఉన్నా, ఏదన్నా బరువు నీ మీద పెడుతున్నప్పుడు ఆ బరువును మోయగలుగుతున్నావో లేదో చూస్తారు కానీ ఈ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా పట్టించుకోరు. లైక్ దట్ ఇక్కడ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే బేరింగ్ కెపాసిటీ దట్ మీన్స్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే బేరింగ్ అంటే టు బేర్, టు క్యారీ, బేరింగ్ ఆర్ టు క్యారీ, ఓకేనా. బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే the supporting. Write down the definition of bearing capacity. All of you write down the definition of bearing capacity. The supporting power of a the supporting power of a soil is known as bearing capacity of a soil. The supporting power of a soil, it will support. ఎవరు ఇంకా అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు? మ్యూట్ చేయండి. నేను చూసి వాళ్ళని రిమూవ్ చేసేంత వరకు తెచ్చుకోకండి దయచేసి. యామిని, హూ ఇస్ యామిని? సార్ మ్యూట్ అవ్వు. ఓకే, వెరీ గుడ్ యామిని. The supporting power of a soil is known as bearing capacity of a soil. The important word here is the supporting power. అంటే సపోర్టింగ్ పవర్ అంటే కొంత లోడ్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ లోడును క్యారీ చేయగలిగితే, ఓకేనా, లేకపోతే ఆ లోడ్ని సబ్ సర్ఫేస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సాయిల్ అండి. ఓకేనా. సో సింపుల్ గా ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే సూపర్ స్ట్రక్చర్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ లోడ్ను కనుక సాయిల్ భరిస్తే అంటే సాయిల్ బేర్ చేస్తే దాన్ని బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఎనీబడి కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ మీ. ఓకేనా. సో in that particular area, suppose we are considering one area. So in that area soil has bearing capacity. Soil ki bearing capacity undi antunnaru. How can we say? Ela cheptam? Yes sir, ee soil ki bearing capacity undi ani ela cheptaru? Superstructure kuda undi. Superstructure kuda construction chesaru. Superstructure construction chesin tarvata ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది. ఈ సాయిల్ లోడ్ ని క్యారీ చేస్తుందా చేయట్లేదా అంటే ఒకళ్ళు అన్నారు క్యారీ చేస్తుంది అన్నారు. ఇంకొక పర్సన్ ఏమన్నాడంటే ఎలా చెప్తున్నావు క్యారీ చేస్తుంది అని.
ఆ సాయిల్ ఆ పర్టికులర్ డెప్త్ లో ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ లోడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం మనం? ఎనీబడి, దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్. హౌ కెన్ వి సే? సాయిల్ టెస్ట్ చేస్తాం కదా సార్, అమ్మా మనం ముందే సాయిల్ టెస్ట్ చేస్తాం కదా సార్. ఓకే, సరే ఇక్కడ నేను చెప్తాను చూడండి. వితౌట్ కండక్టింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్, వితౌట్ knowing experimental data, without knowing engineering properties of the soil. Engineering properties means compaction, consolidation, shear strength, permeability. These are the engineering properties of a soil. అంటే మనకి సాయిల్ కి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించినవి ఏమీ తెలియదు, అయినా కూడా చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్పొచ్చు? అక్కడ సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఓకేనా, అక్కడ ఇద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది, సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఈ సాయిల్ ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్నటువంటి లోడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది అని ఎలా చెప్పొచ్చు? సింపుల్ గా బై అబ్జర్వేషన్, నాట్ బై స్టడీయింగ్ ఆర్ నాట్ బై అనలైజింగ్ ఆర్ నాట్ బై ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా, జస్ట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. హౌ కెన్ యూ సే విత్ అవర్ అబ్జర్వేషన్స్? ఇప్పుడు మీకు ఇంకొంత క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. చెప్పండి, ఎలా చెప్తాం? ఎనీబడి, ఏదో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ముందు అడిగినప్పుడు చెప్పటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ గుడ్ హ్యాబిట్. చెప్పండి, తెలీదా? నేను చెప్పమంటారా? ఇంకా సాయిల్ లో ఉన్న వాటర్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ సార్. ఎలా తెలుస్తుంది నీకు? అక్కడికి వెళ్ళి నుంచి సాయిల్ లో ఉన్న వాటర్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ. అదే మీరు, నేను ఏబిసిడీలు అడుగుతుంటే మీరు వర్డ్స్ చెప్తున్నారు. నేను అడుగుతుంది ఏబిసిడీలు, ఏ తర్వాత ఏమొస్తుంది అట్లా ఏబిసిడీలు అడుగుతుంటే మీరు వర్డ్స్ ఫార్మేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. సాయిల్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కెపాసిటీ ఎలా చెప్తావు నువ్వు? అసలు ఏ డేటా లేకుండా జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చూస్తూ చెప్పగలగాలి అంటాను నేను. ఎలా? ఓకే, ఎలా అంటే సూపర్ స్ట్రక్చర్ కదలకుండా ఉంది అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఆ సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ క్రాక్స్ రాలేదు, సూపర్ స్ట్రక్చర్ అలానే స్టాండ్ బై ఉంది. సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఏమి టిల్ట్ అయినట్టుగా ఏం లేదు, అంటే రొటేట్ అయినట్టుగా ఏం లేదు. సూపర్ స్ట్రక్చర్ బాగా సెటిల్మెంట్ అయినట్టు కూడా ఏం కనపడట్లేదు. సో అలా కాకుండా సూపర్ స్ట్రక్చర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి? కింద ఆ సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్న లోడ్స్ ని ఆ సాయిల్ క్యారీ చేస్తుంది. సో సింపుల్, వితౌట్ నోయింగ్. ఎప్పుడైనా కూడా అలా సూపర్ స్ట్రక్చర్ లో చేంజెస్ ని బట్టే ఎక్స్పెరిమెంట్లకు వెళ్తారు, లేకపోతే అనాలిసిస్ చేస్తారు. బిఫోర్ గోయింగ్ టు అనాలిసిస్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ఆఫ్ అస్. ముందు మనం ఏం చేయాలంటే అనాలిసిస్ చేయబోయే ముందు అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. సూపర్ స్ట్రక్చర్ కదలకుండా ఉంది అంటే దాని అర్థమైంది కింద ఫౌండేషన్, దాని కింద సాయిల్, ఇది రిలీజ్ చేస్తున్నటువంటి లోడ్ ని అది చక్కగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది అని అర్థం. లేదు, సూపర్ స్ట్రక్చర్ లో అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద క్రాక్స్ కనపడుతున్నాయి, చాలా పెద్ద క్రాక్స్ కనపడుతున్నాయి. దాని అర్థం ఏంటి? ఓహో, అక్కడ సెటిల్మెంట్ జరిగింది అని అర్థం. సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడవుతుంది? ఆ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్నప్పుడు సాయిల్ క్యారీ చేయలేకపోతే, సాయిల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేకపోతే సెటిల్మెంట్స్ జరుగుతాయి. ఓహో, దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం రిగార్డింగ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. దట్స్ వై దెన్ we will go to నెక్స్ట్ ప్రిసీడింగ్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ దానికి మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం. అంతేగాని ముందే టెక్స్ట్ బుక్లు ముందేసుకొని అనాలిసిస్ చేయరు. సో ఇంజనీర్, సివిల్ ఇంజనీర్ కి ఉండాల్సినటువంటి ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్, స్టడీ ఆఫ్ ది నేచర్ ని స్టడీ చేయాలి. తర్వాత ఇంకొకటి ఓకేనా? సో సపోర్టింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ సాయిల్ ని బేరింగ్ కెపాసిటీ అన్నాం. బేరింగ్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు the soil must satisfy following two categories. The soil must
must satisfies the soil must satisfies the following two categories. The following two categories. Okay, now while we are discussing about bearing capacity of a soil ki bearing capacity undi అని నేను అంటున్నా. మీరు అంటున్నారు సాయిల్ కి బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉంది అని మీరు అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? జనరల్ గా సాయిల్ ఎంతో కొంత లోడ్ ని క్యారీ చేయగలుగుతుంది, అది దాని అర్థం. సాయిల్ హ్యాస్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే అట్లా నోటితో చెప్తే సరిపోదు. ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ చెప్తున్నాడు, రెండు కేటగిరీస్. ఈ రెండు కేటగిరీస్ ని గనక సాటిస్ఫై చేయగలిగితే ఓకే, దట్ సాయిల్ హ్యాస్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఆ టూ కేటగిరీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్. సెకండ్ వన్ tolerable settlements. ఓకేనా? tolerable settlements. సో ఈ టూ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలండి. ఇప్పుడు ఏ సాయిల్ కైనా కూడా బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉందా లేదా, ఏ సాయిల్ కైనా కూడా ఓకేనా బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉంది అంటే ఎంతో కొంత బేరింగ్ కెపాసిటీ లేకుండా ఏముండదు. బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉంది, బట్ అడెక్వేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే నాకు కావాల్సినంత బేరింగ్ కెపాసిటీ. సో ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతామంటే ఆ సాయిల్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే షియర్ స్ట్రెంగ్త్ వ్యూలో అది సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలగాలి. నెక్స్ట్ వన్ టోలరబుల్ సెటిల్మెంట్స్. టోలరబుల్ అంటే మనం భరించగలిగినంత, అంటే పర్మిజబుల్ సెటిల్మెంట్, విత్ ఇన్ పర్మిజబుల్ సెటిల్మెంట్స్. జనరల్ గా మనం సెటిల్మెంట్స్ అంటే టూ కేటగిరీస్ లో మాట్లాడతారు సెటిల్మెంట్స్ ని. అది ఫస్ట్ వన్ డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్. సెకండ్ వన్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్. మీకు ఈ యూనిట్ లో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇదే, సెటిల్మెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకేనా? సో సెటిల్మెంట్స్, డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్, యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్స్. సో డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్ అండ్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్స్? యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్స్ అంటేనేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం గనక సెటిల్మెంట్ అయితే దట్ ఈస్ అ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్. డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంది, ఇలా వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సెటిల్మెంట్, ఈ వైపు సెటిల్మెంట్ ఏమి అవ్వాలా, ఈ వైపే సెటిల్మెంట్ అయింది. అంటే ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. దాన్ని డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్ అంటాం, ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ అంటాం. ఈ సెటిల్మెంట్స్ కి ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ఇంతవరకే పర్మిషన్, అంటే ఇంతవరకే సెటిల్మెంట్ అవ్వాలి. జనరల్ గా 25 mm తీసుకుంటాం అలౌబుల్ సెటిల్మెంట్ అని మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుంటాం. సో ఈ 25 mm కన్నా గ్రేటర్ గా ఉంటే ఓకేనా, 25 అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ సాయిల్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ అయితే ఒక పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఉంటుంది, కోహెజివ్ సాయిల్ అయితే ఇంకొక పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ కి ఇలా తీసుకుంటాం, కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి ఏమో 50 mm తీసుకుంటాం. ఇంతకన్నా ఎక్కువైంది అనుకో, దట్ సాయిల్ హ్యాస్ నాట్ adequate bearing capacity because the settlement is more and more than the permissible limit. It exceeds when compared to permissible. నేను పర్మిషన్ ఇచ్చింది కొంతవరకు అయితే దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. షియర్ స్ట్రెంగ్త్, షియర్ స్ట్రెస్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగేటప్పుడు షియర్ స్ట్రెంగ్త్ క్రైటీరియాలో కూడా సాటిస్ఫై చేయగలిగితే, అంటే
ఈ 2 క్రైటీరియాస్ కనుక సాటిస్ఫై చేయగలిగితే అప్పుడు నువ్వు నేను చెప్తున్నటువంటి వర్డ్ కరెక్ట్ అవుతుంది. చెప్పినంత మాత్రం చేత కరెక్ట్ అవ్వాలని లేదు, ప్రూవ్ అయింది. ఇక్కడ 2 క్రైటీరియాస్ లో ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఓకే, దట్ సాయిల్ హ్యాస్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. అసలు బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటో చెప్పాం, ఓకేనా? సో we can say the bearing capacity, we can say the bearing capacity of a soil in 2 categories అవి చెప్పుకున్నాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ టెర్మినాలజీ, పుట్ ద సబ్ హెడింగ్ టెర్మినాలజీ. దీంట్లోనే కొన్ని ఉన్నాయి, ఈ బేరింగ్ కెపాసిటీ సంబంధించే కొన్ని టెర్మినాలజీస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే లైక్ సింపుల్ డెఫినేషన్స్, ఓకే? ఈ బేరింగ్ కెపాసిటీనే డిఫరెంట్ వేస్ లో మాట్లాడారు, ఒక్కొక్క వేలో ఒక్కొక్క పాయింట్ ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకొని చెప్పారు. అవేంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ టెర్మినాలజీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. అక్కడ రాసుకున్నారు కదా 2 కేటగిరీస్, షియర్ స్ట్రెంత్ క్రైటీరియా అండ్ సెటిల్మెంట్, టోలరబుల్ సెటిల్మెంట్ క్రైటీరియా, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్, బేస్డ్ ఆన్ ది షియర్ స్ట్రెంత్ క్రైటీరియా. టెర్మినాలజీలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ షియర్ స్ట్రెంత్ క్రైటీరియా. బేస్డ్ ఆన్ షియర్ స్ట్రెంత్, based on shear strength criteria, based on the shear strength criteria. So based on the shear strength criteria లో మనము టోటల్ గా 4 టెర్మినాలజీస్ అంటే 4 డెఫినేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఫస్ట్ వన్ ultimate bearing capacity, ultimate bearing capacity. దీన్ని సింపుల్ గా సరదాగా QU అనే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తారు, QU, ఓకే? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. దీన్ని QNU అంటారు, QNU, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఆ తర్వాత థర్డ్ వన్ నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే QNS. లాస్ట్ వన్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే QS. ఇవి based on the shear strength criteria, ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity, net safe bearing capacity and gross safe bearing capacity or safe bearing capacity, ఓకేనా? ముందు ఈ 4 డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ క్రైటీరియా, అది సెకండ్ పార్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో రైట్ డౌన్ ద డెఫినేషన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, ఓకేనా? సో అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, it is the gross pressure, write down, it is the gross pressure, it is the gross pressure, at the base of the footing, or foundation. It is the gross pressure at the base of the foundation or footing at which soil fail in shear. Footing at which soil fails in shear. At which soil fails in shear.
అంటే అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద గ్రాస్ ప్రెషర్. గ్రాస్ ప్రెషర్ అంటే గ్రాస్ అంటే దాని ఇండికేషన్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా బుక్ అంటే అమెజాన్ లో కానివ్వండి, ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానివ్వండి పెట్టుకున్నప్పుడు గ్రాస్ అంటారు, నెట్ అంటారు. గ్రాస్ అంటేనేమో మీకు అర్థం అవటం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. గ్రాస్ బేరింగ్ అంటే గ్రాస్ ప్రెషర్ కి నెట్ ప్రెషర్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఓకేనా? ఎప్పుడన్నా మీరు బరువు అంటే వెయిట్ చెక్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఈ క్రైటీరియాలో మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఆ వెయిట్ కి తగ్గట్టుగా, కొరియర్ కి తగ్గట్టుగా మనీ చెప్పులు కొన్నారు, ఒక శాండిల్స్ కొన్నారు. శాండిల్స్ ని మనకు కావాల్సింది శాండిల్స్. అయితే మనకు కావాల్సింది శాండిల్స్ కాబట్టి శాండిల్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడు కాబట్టి ఈ శాండిల్స్ కి మళ్ళీ ఒక కవర్ చుడతాడు, మళ్ళీ దానికి ఇంకొక కవర్ వేస్తాడు, మళ్ళీ ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్లి వాటికి మధ్యలో మళ్ళీ ఇబ్బంది లేకుండా ఇంకొక కవర్ పెడతాడు, ఈ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక బాక్స్ లో పెడతాడు. ఇప్పుడు ఆ బాక్స్ అనేది ఓవరాల్ గా శాండిల్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా అంటే బాక్స్ ప్లస్ పేపర్స్ ప్లస్ శాండిల్స్ ఈ మొత్తాన్ని కలిపితే గ్రాస్ వెయిట్ అంట. అసలు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే శాండిల్స్ కావాలి, ఇవన్నీ పక్కన పెడేస్తాం. ఓన్లీ శాండిల్స్ వెయిట్ తీసుకుంటేనేమో దాన్ని నెట్ వెయిట్ అంట. అలానే ఇక్కడ కూడా అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే డిఫరెన్స్ అదే. గ్రాస్ ప్రెషర్ అంటే మనం తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం. గ్రాస్ ప్రెషర్ లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, నెట్ ప్రెషర్ లో ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రెషర్ ఎక్కడంట, బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ప్రొవైడింగ్ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ ది బిలో ది గ్రౌండ్ లెవెల్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్, దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్. ఓకేనా? సో ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ ఫౌండేషన్, దిస్ ఈస్ ద బేస్, దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ ఫుటింగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ద గ్రాస్ ప్రెషర్ ఎట్ ది బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్. అంటే ఇక్కడ సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. ఈ సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఇక్కడేమో దిస్ ఈస్ కాలం, this is column, this is also concrete RCC concrete, కింద this is the soil. ఇప్పుడు బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దట్ ఇండికేట్స్ వాటర్ టేబుల్, సారీ, ఇక్కడ బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ అన్న. మీరు చెప్పండి, బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ అంటే సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్ ప్లస్ ఇంకేముంటుంది, బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ at which soil fails in shear. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ అయితే బేస్ కింద ఉన్నటువంటి సాయిల్ ఫెయిల్ అయ్యేంతగా యాక్ట్ అయ్యేటటువంటి లోడునే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగేటటువంటి లోడునే అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం. ఓకే, at which soil fails in shear. షియర్ లో ఫెయిల్యూర్ అవ్వాలి అంటే ఇంకా ఆ లోడ్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ యాక్ట్ అయితే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. బిఫోర్ దట్ ఇట్ కెన్ బే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్ ఇంకేముండొచ్చు, ఇంకేమి యాడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సాయిల్ ని ఫిల్ చేస్తాం. ఓకేనా? సాయిల్ ని ఇక్కడ ఈ హైట్ నుండి ఈ హైట్ వరకు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్. ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ లో సాయిల్ ని ఫిల్ చేస్తాం. మరి సాయిల్ ని ఫిల్ చేసాం కదా, సాయిల్ ఫిల్ చేసినప్పుడు సాయిల్ లోడ్ కూడా, సాయిల్ నుంచి కూడా కొంత స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సాయిల్ హ్యాస్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ కదా, మరి అది కూడా కిందకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. దానికి ఫార్ములా ఏంటి, మీరు ఆల్రెడీ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ చేసి ఉంటారు, గామా ఇంటూ డిఎఫ్. గామా ఇంటూ డిఎఫ్ అంటే గామా అంటేనేమో యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ సాయిల్, డిఎఫ్ అంటేనేమో డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. ఇట్ విల్ గివ్ సర్టెన్ స్ట్రెస్. సపోజ్ 100 kilonewton per meter square, 110 kilonewton per meter square. ఓకేనా? సో మనకి ఇంకా 10 minutes టైం ఉంది, నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ వరీ. సో ఈ గామా డిఎఫ్
అంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది చూడండి. క్యూ నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే QNU is equal to QU minus gamma DF. ఇది రాసుకోవద్దు, నేను చెప్తాను అప్పుడు రాసుకుందాం. ఓకేనా? QU మైనస్ గామా DF. అది నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే అదనమాట. నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ద ఓవర్ బర్డెన్. దీన్ని ఓవర్ బర్డెన్ సాయిల్ అంటాం. ఓవర్ బర్డెన్ సాయిల్ అని అంటాం దీన్ని. ఇక్కడ కింద ఉన్న సాయిల్ ఓకే, దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓన్లీ సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్ అయితేనేమో నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం. ఇంక్లూడింగ్ ఓవర్ బర్డెన్, ఇంక్లూడింగ్ ఫిల్లింగ్ సాయిల్ తో కూడా కలిపైతేనేమో అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం. ఓకే, సో రైట్ ఆన్ ద డెఫినేషన్. It is the gross pressure at the base of the foundation at which soil fails in shear. That is ultimate bearing capacity. Write down. Net ultimate bearing capacity. QNU ante raskondi. It is the net increase. It is the net increase in pressure. It is the net increase in pressure. Net increase in pressure at the base of foundation. At the base of foundation that causes shear failure of soil. ఇక్కడ ఆ డెఫినేట్ ఆ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అక్కడేమో ఫెయిల్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు, ఇక్కడేమో దట్ causes shear failure of soil. Full stop. It is equal to gross pressure minus overburden. Gross pressure minus overburden pressure. So QNU is equal to QU minus gamma into DF. దీని నుంచి that implies QU is equal to QNU plus gamma into DF. So ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity. So write down the next one, net safe bearing capacity. It is the net soil pressure. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? మరి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఎందుకు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని ఇంక్లూడ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మదర్ లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని నేను తల్లి ప్రేమతో చెప్తాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా స్టీల్ లెక్చర్ విన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, డిప్లొమా నుంచి బీటెక్ వచ్చిన వాళ్ళు. ఓకేనా? మదర్ లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే సేఫ్టీ పర్పస్, సేఫ్టీగా ఒక వాల్యూని మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద net soil pressure which can be safely applied. It is the net soil pressure which can be safely applied to the soil. QNS is equal to QNU by factor of safety. General ga factor of safety ni 3 తీసుకుంటాం మనం ఫుటింగ్స్ కి. అదే ఇప్పుడు గ్రాస్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద గ్రాస్ ప్రెషర్ at which the soil can carry safely without shear failure. అంటే QS is equal to QNU by factor of safety plus gamma DF. Write on the equation. QNU by factor of safety plus gamma DF. అంటే ఏంటి? QS అంటే ఏంటి? QNS plus gamma DF అని అర్థం. It is the gross pressure at which the soil can carry. It is the net soil pressure which can be safely applied to the soil. సేఫ్ గా సాయిల్ కి అప్లై చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ద గ్రాస్ ప్రెషర్
at which the soil can carry safely without shear failure. దాన్ని గ్రాస్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం. గ్రాస్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ. QS is equal to QNS plus gamma df. గామా అంటే రాసుకోండి యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, D suffix F అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్, F suffix S అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. సో ఈ రోజు ఈ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్ అవి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ అపాన్ ది షియర్ స్ట్రెంగ్త్ క్రైటీరియా. షియర్ స్ట్రెంగ్త్ క్రైటీరియా. ఓకేనా? సో అర్థమైందా అన్న? ఇంకెవరికైనా ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం, న్యూమరికల్స్ చేస్తాం. ఈ బేరింగ్ కెపాసిటీ గురించి చాలా మంది సైంటిస్టులు కొన్ని ఈక్వేషన్స్ చెప్పారనమాట. ఆ ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసి మనము ఆ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎలా చెప్పారు? కొంతమంది ఏమో అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఈక్వేషన్ చెప్పారు, కొంతమంది ఏమో నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఈక్వేషన్ చెప్పారు. సో అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటో తెలియకుండా ఆ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి న్యూమరికల్స్ చేసినా నో యూస్. అందుకని మనం బేరింగ్ కెపాసిటీ టెర్మినాలజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ టుడేస్ లెక్చర్. సో we discussed about bearing capacity. What is the bearing capacity? Importance of bearing capacity. Okay na? Bearing capacity criteria for bearing capacity. Different factors we are considering to finalize the bearing capacity. That is shear strength factor and settlement criteria. So bearing and different terminologies regarding bearing capacity. If you have any doubt, you can ask. Please raise your doubts. Okay, ఇవి నోట్స్ లో రాసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ చాలా చిన్న చిన్న ఈక్వేషన్స్, సింపుల్ గా ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ గామా డిఎఫ్ అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. ఓకే, నేను ఇందాక డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని కూడా గామా డిఎఫ్ ను ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ లో గామా డిఎఫ్ అంటాం, ఎక్కడ విడ్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ అంటాం, ఎక్కడ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అంటాం, ఫుటింగ్ బేస్ ఎక్కడ, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ, అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ దేని గురించి చెప్తుంది, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ దేని గురించి చెప్తుంది, సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అండ్ నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ దేని గురించి. ఓకేనా? అంటే సేఫ్ నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే ఓన్లీ సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్ గురించి మాట్లాడు. సేఫ్ అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ ఫిల్ ద సాయిల్ ఫిల్లింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడు. ఓకేనా? సో అదనమాట. సో పాయింట్ అది. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి, ఖచ్చితంగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా మనకి 1 minute టైం ఉంది. 1 minute టైం ఉంది. ఎక్కడన్నా మీరు నోట్ చేసుకోవటం ఏమైనా ఇబ్బంది అయ్యి ఎక్కడన్నా మిస్ అయిన పాయింట్స్ కూడా అడగండి, ఐ విల్ టెల్ యు. ఓకే? అది ఏమ్మా, ఈరోజు 13 members ప్రజెంట్ అయ్యారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. అర్థమైంది అందరికి? వంశీ కృష్ణ, వంశీ, సల్మా, అయ్యప్ప,